తాండూరు పట్టణంలోని ఇందిరమ్మ రాజీ కాలనీలో ఎమ్మెల్యే బొయ్యని మనోహర్ రెడ్డి జన్మదిన వేడుకల సందర్భంగా చోటు చేసుకున్న ఘటనలు విచారకరమని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు పేర్కొన్నారు. ప్రశాంతంగా సాగుతున్న వేడుకలను రాజకీయ కుట్రలకు వేదికగా మార్చే ప్రయత్నం జరిగిందని ఆరోపించారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ నాయకులు మాట్లాడుతూ బీఆర్ఎస్ కు చెందిన కౌన్సిలర్ జావీద్ అనుచరులు వేడుకల వద్దకు వచ్చి ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు సృష్టించారని ఆరోపించారు. ఎమ్మెల్యే జన్మదిన వేడుకలను లక్ష్యంగా చేసుకుని సెల్ఫీ వీడియోలో చిత్రీకరిస్తూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎమ్మెల్యేపై నిరాధార ఆరోపణలు చేసి వాటిని సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రచారం చేయడం వల్లే ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నాయని పేర్కొన్నారు. జన్మదిన వేడుకల వంటి సామాజిక కార్యక్రమాలను రాజకీయ వేదికగా మార్చడం ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధమని కాంగ్రెస్ నాయకులు అన్నారు. కాలనీలో ప్రజలు నిర్వహిస్తుంటే వాటిని అడ్డుకునే ప్రయత్నం ఎందుకు చేశారని ప్రశ్నించారు. ఈ ఘటనలో గాయపడిన కాంగ్రెస్ కార్యకర్త మోహిజ్ ను పార్టీ నాయకులు పరామర్శించి ఆయనకు ధైర్యం చెప్పారు. 18, 20, 25 వచ్చినాయి, వాళ్ళే వచ్చేసినాయి. ఆయన వాళ్ళు పేదలని అంటారు. పేదల్లో ఉన్న ఎంక్వైరీ చేస్తారు. కలెక్టర్ ఉంది, చైర్పర్సన్ ఉంది, ఎమ్మెల్యే గారు వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేస్తారు. ఓకే, దాని కావాలని చెప్పేసి వాళ్ళని రెచ్చగొట్టి 400 అప్లికేషన్స్ వచ్చినాయి, మళ్ళీ 28 వచ్చినాయి. ఎంతమందికి ఇస్తారు ఎమ్మెల్యే గారు? ఎన్నికలు ఇస్తారు, స్టెప్ బై స్టెప్ ఇస్తా అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 500 ఉన్నా మీకు న్యాయం చేస్తా, ఎక్కిస్తా అని చెప్పారు. ఆయన కాకుండా కావాలని ప్రతిసారి కాంగ్రెస్ మీద బురదలడము, కాంగ్రెస్ అనడము, దాన్ని రాళ్ళు కొట్టడము, మమ్మల్ని రెచ్చగొట్టడం, మమ్మల్ని అది చేస్తున్న వాళ్ళని వీళ్ళ పైన కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. आज सुबह में है ना हम लोग वार्ड में है ना कॉल हमारे नासिर भाई, जिलानी भाई सब मिल के हम लोग एक एमएलए साहब का बर्थडे बनाएंगे बोल के एक मीटिंग करके प्रोग्राम करके एमएलए साहब का सब केक विक ला के रखने के बाद है ना उन लोग पहले से प्लानिंग कर लिए थे. उन लोग मालूम है यहाँ पे है ना हम केक काटने वाले हैं बोले तो उन लोग अंदर से पूरे 2-4 जने को गरीब लोगों को ले लेके आके बाजू में ठहरा करके डबल बेडरूम नहीं दे रहे, हमारे को कुछ भी नहीं मिल रहा, गरीबों तुम केक कैसा काटते, कई को काट रहे केक, वही पैसा में हमारे को वो देना ये देना बोल के उल्टे बात कर. तो मैं है ना गया, जाने के बाद क्या है ये, हम लोग बर्थडे बना रहे हमारे एमएलए साहब का, ये क्या तरीका है, ये नहीं करना. बोले तो तुम कौन होते बोलने वाले. मैं बोला तुम कौन होते हमारे करने वाले, बर्थडे करने वाले. बोले तो देख लेते हम तुम्हारे को कैसा करना है बोल के बड़े बड़े बातें करे. हम लोग पूरे जने मिलके क्या बोले, देखो भाई यहाँ प्रोग्राम कर रहे, हमारे को पार्टी का नाम खराब नहीं होना, हम जो काम कर रहे हैं हमारे ईमानदारी से जैसा काम करना है कर लेके हम लोग चले जाते हैं. तुम्हारे क्या करना है हमारे एमएलए साहब के पास आओ, यही बाजू में क्या ऑफिस है वहाँ बात करो आके बोल के बोले तो है ना नहीं बोल के उन लोग और 2-4 जने को फोन करके बुलाने के बाद हम लोग क्या है पूरे चेयरमैन मैडम है ना पूरे आए थे हमारे पास. उन लोग वहाँ व्हाइट पैलेस में फंक्शन था, वहाँ पे भी प्रोग्राम था, वहाँ पे गए ना जाने जैसा जाते कि 5 मिनट में इमीडिएटली आके है ना सबको बुला लिए उन्होंने. और 2-3 गुंडे हैं उनके साथ में रहने वाले, और कॉलोनी में है ना इंदिरम्मा कॉलोनी में, राजू कॉलोनी में है ना वो पूरा गुंडागरी करने का उन लोगों को आदत है पहले से, और वैसे करेंगे बोल के सोच रहे हैं. यहाँ पे मेरे को है ना ये ऐसा मार दिए, मेरे को मारने का 3 टाके गिरे मेरे को. तो वही बात पे हम लोग उनको पूछने के बाद है ना उल्टे बातें करने के बाद 2 जने मिल के उठा के एक जना पैर पकड़ा, एक जना हाथ पकड़ा है. मुस्तफा है को और उसकी मजहर है, उसकी टीम है, और वो उन लोगों को मैं उठा के सब गोद में पकड़ के पत्थर के ऊपर फेंक दिए. ये पीछे यहाँ भी लगा, सर को 3 टाके पड़े. मैं हमारे चेयरमैन मैडम से, हमारे एमएलए साहब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम क्यों बोले तो हम पार्टी के वास्ते काम कर रहे हैं, और खुसूसन हमारे एमएलए साहब और सीनियर सेक्रेटरी साहब से और हमारे तमाम जितने भी सीनियर कार्यकर्ता से मैं ख्वाहिश कर रहा हूँ कि वो लोग जो गुंडाजम कर रहे हैं यहाँ पे वो उन लोगों को बराबर अरेस्ट करना और ऐसी सजा मिलना उनको. कभी किसी दिन है ना कोई किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना उन लोगों को. मैं तमाम हमारे सीनियर कार्यकर्ता से गुजारिश कर रहा हूँ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू. ఈరోజు ఇందిరమ్మ రాజీవ్ కాలనీలో ఎమ్మెల్యే గారి బర్త్డే సందర్భంగా కాలనీ వాసుల కోరిక మేరకు ఇక్కడ కేక్ కట్ చేయాలని వాళ్ళ కోరిక మేరకు మేము ఇక్కడ వచ్చి పొద్దున 8:30, 9 o'clock అట్లా కేక్ కట్ చేయడం జరిగింది. ఆ కేక్ కట్టింగ్ లోపల ఏదైతే పడిరాని వ్యక్తులు ఉన్నారో వాళ్ళు అక్కడ వచ్చి పబ్లిక్ ని రెచ్చగొట్టడం ఎందుకు, ఏం అవసరం మీకు? ఇంతకు ముందు ఏ నాయకులు బర్త్డేలు చేసుకోలేరా? మేము కూడా దాదాపు 12 సంవత్సరాల నుంచి రాజకీయంలో ఉన్నాం, ఎప్పుడు ఇలా చేయలేదే మేము. ఎంతో మంది మాకు పడిరన్న నాయకులు కూడా ఉండే కదా.
ఇది తప్పు, చాలా తప్పు. ఎందుకంటే మీకేమన్నా అభివృద్ధి కావాలంటే పక్కలో ఎమ్మెల్యే ఉంటాడు, చైర్మన్లు మేమున్నాము, కౌన్సిలర్లు ఉన్నారు, అడిగి చేయించుకోవాలి పని. తప్పితే పబ్లిక్ ని తను ఇప్పుడు ఎంత అంటే అసలు 3 కుట్లు పడ్డాయి, అంతగానం కొట్టాల్సిన అవసరం ఏముంది మీకు? అంతగానం కక్షేందుకు? తాండూరు ప్రజలకు మీకేమన్నా సేవ చేయాలనిపిస్తే తాండూరు ప్రజలకు మీ బలం చూపించుకొని సేవ చేయండి. తప్పితే ఇట్లా పబ్లిక్ ని రెచ్చగొట్టే విధంగా చేసి కొట్టి చేస్తే ఎవరు లేరు అనుకోకండి. వాళ్ళకు తప్పకుండా మాకంటూ ఒక రోజు వస్తుంది, మీరు అనుభవించాల్సింది తప్పకుండా అనుభవిస్తుంది. ఎందుకంటే మేము 10 సంవత్సరాల నుంచి ఈ దాదాపు కొట్లాటలు పంచాదులు వద్దని సామరస్యంగా ఎమ్మెల్యే గారి ఆదేశాల మేరకు ఎక్కడ ఏ లొల్లి జరగరాదనే ఒక ఆదేశంతో మేము ముందుకు జరగడం జరుగుతుంది. కానీ మేము అనుకుంటే మేము కూడా ఏమైనా చేస్తాం. కానీ ఇంతకు ముందు ప్రజలు అనుభవించిన తీరుని మనం అలా చేయొద్దు. ప్రజలు చాలా సఫర్ అయ్యిండ్రు 5 సంవత్సరాలు. అలా కాకుండా మనం ప్రజలకు ఒక మంచి వాతావరణాన్ని తీసుకెళ్లాలనే ఒక సంకల్పంతో మేము ముందుకెళ్తున్నాం. మేము తలుచుకుంటే మేము కూడా పోలీసులతో ఏమన్నా చేయగలుగుతాం. పబ్లిక్ ఇబ్బంది కలిగే విధంగా చెయ్యొద్దనే ఒక తపనతోని మేము ముందుకెళ్తున్నాము. మీరు ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను, ముస్తఫా గారిని నువ్వేమన్నా రీల్స్ చేసేది ఉంటే ప్రజలకు సేవ చేసి దాంట్లో పెట్టు. నేను వీళ్ళకి ఆసరైనా వీళ్ళకి చేసిన అనేది ఒక సంకల్పంతో చేయు. తప్పితే పబ్లిక్ ని ఇబ్బంది చేసే విధంగా చేస్తే నెక్స్ట్ టైం ఊరుకోమని ఒక చెప్తూ పోలీస్ వాళ్ళకు కూడా రిక్వెస్ట్, ఎవరైతే ఇక్కడ దెబ్బలు తిని ఉన్నారో వాళ్ళకు తప్పకుండా మీ నుంచి న్యాయం జరగాలని ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. లేకపోతే రేపు ఏది చేయడానికైనా మేము సిద్ధంగా ఉంటాము. ఎందుకంటే మేము మా కార్యకర్తలను దెబ్బలు తినే విధంగా మేము చూసుకోలేదు. మా కార్యకర్తలు మాకెన్నంటూ ఉండి ఈ రోజు ఎమ్మెల్యే గారిని గాని నన్ను గాని ఈ స్థాయిలో నిలబెట్టిండ్రు. కార్యకర్తలకు రేపేమైనా జరిగితే ఊరుకునే ప్రసక్తే లేదు. తప్పకుండా మీ మీదే చర్యలు తీసుకుంటాము. తప్పకుండా మీకు తగిన శిక్ష పడే విధంగా మేము చూస్తామని ప్రతి ఒక్కరికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. మీకేమైనా అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటే సామరస్యంగా రండి, ఎమ్మెల్యే గారికి అడగండి, మాకు అడగండి, చేస్తాం. తప్పితే మీరు ప్రజలను రెచ్చగొట్టే విధంగా చేయకండి. ఎందుకంటే ఇప్పటికే ఎమ్మెల్యే గారు ఎన్నో కోట్ల నిధులు తెచ్చి అభివృద్ధి చేయడం జరుగుతుంది. ఇంత మంచి మనిషిని మనము అసలు ఈ 10 సంవత్సరాల నుండి నేను కూడా ఎప్పుడు చూడలేదు. కాబట్టి మేము ఇంత తపనతోని తన వెంట ఇంత మంది పని చేస్తున్నారంటే ఒక ఆలోచన చేసుకోండి. ఈ రోజు ఏ అంగు ఆర్భాటం లేకుండా, ఏ తాగుడు తినుడు రెచ్చగొట్టేతనం లేకుండా బర్త్డేలు చేస్తున్నాం మేము. మా ఎమ్మెల్యే గారికి ఇవన్నీ ఇష్టం లేకనే బయటికి వెళ్లి మేము సామరస్యంగా మా సంతోషం కోసం, మా కార్యకర్తల సంతోషాల కోసం మేము ఈ రోజు సామరస్యంగా బర్త్డే చేయడం జరిగింది. ఇందిరమ్మ రాజీవ్ కాలనీ అంటేనే ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన ఇండ్లు. మేము ఇక్కడ కేక్ కట్ చేసాం, తప్పేముంది? మీ ఇంట్లలో వచ్చి కట్ చేయలేదే కేకు? మీకు అవసరం ఏముంది మా దగ్గరకు వచ్చి రెచ్చగొట్టే విధంగా మాట్లాడడం? ఇది ఒకసారి నెక్స్ట్ టైం జరగొద్దని ప్రతి ఒక్కరికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ, ఇంకేమైనా మీరు అభివృద్ధి కావాలంటే సామరస్యంగా అడగండి, మేము చేస్తాం తప్పకుండా. కానీ మా కార్యకర్తల జోలికి వస్తే మాత్రం వదిలే ప్రసక్తే లేదని చెప్తూ, ఇక్కడ ఎవరైతే మోయిజ్ కి ఏదైతే చాలా, ఎందుకంటే మాకు చాలా బాధ అనిపించింది. ఈ రోజు మా ఎమ్మెల్యే గారి బర్త్డే సందర్భంగా మా కార్యకర్తకి ఇలా దెబ్బ తగలడం చాలా బాధ. ఎందుకంటే మేము వాళ్ళలాగా ప్రవర్తించడం లేదు కదా, వాళ్ళలాగా ప్రవర్తిస్తే వాళ్ళు భయపడుతుర్రేమో. మేము అట్లా కాకుండా మేము సామరస్యంగా పోతున్నందుకు మా కార్యకర్తకి ఈ రోజు దెబ్బ తగిలించుకున్నాం అనేది ఒకటి బాధతోని మీకందరికి ఒకటే వార్నింగ్ ఇస్తున్నాం. నెక్స్ట్ టైం ఇలా జరిగితే మేము కూడా రేపు రిపీట్ మా నుంచి కూడా మాకు కూడా చేతనైతుంది, చేతన కాదనేది ఏమి లేదు. పబ్లిక్ మనం చూస్తున్నారు, మనం ఏం చేస్తున్నాము, మన ఎమ్మెల్యే గారు ఏం చేస్తున్నారు అనేది పబ్లిక్ చూస్తున్నారు. అందుకే 10 సంవత్సరాలు ఎంత ఘోష అనుభవించారో దాన్ని ఒక మంచి వ్యక్తిని ఎన్నుకోగలిగింది. ఒక 40 రోజుల్లో ఎమ్మెల్యే అయిందంటే ఆషామాషి కాదు. మీరు అదొకటి గుర్తుంచుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ, రేపు మా కార్యకర్తల జోలికి వస్తే వదిలే ప్రసక్తే లేదని అందరికీ విన్నవించుకుంటూ థ్యాంక్స్. చేయండి, షేర్ చేయండి, కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఇక్కడ ఉండే ఈ గంట సింబల్ ని క్లిక్ చేయండి. మేము అప్డేట్ చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి.